Every great nation is built in classroom, and every successful student is shaped by visionary educators who dare to dream beyond boundaries. Everyone, our next distinguished guest is not only a renewed academic leader but also a strong supporter of youth empowerment and education. We are truly grateful to Dr. Daniel Painker, whose valuable support as an associate sponsor has contributed significantly to the success of Summer Youth Summit 2026. Dr. Painker serves as the Group Dean of ASM Group of Institute and is widely respected for his commitment to academic excellence, innovation, leadership development, and guidance. His dedication towards strengthening education standards and creating opportunities for young minds continues to inspire the next generation of leaders, entrepreneurs, and changemakers. So let us take a moment and welcome Sir. Now I kindly request Ganesh sir to welcome Daniel Painker sir. Thank you so much sir. Now I hand over this mic to you. The stage is yours. Thank you. Thank you. You want to take the mic or should I continue here? Okay. Good evening to all of you. I said good evening to all of you. Thank you so much. Thank you so much. Uh, I represent the Audyogik Shikshan Mandal, the board that you see, ASM. ASM is a group. The full form is Audyogik Shikshan Mandal from Pune, basically in Chinchwad. And now we are going to have a new campus, especially the university. And we are absolutely into the growth process at this stage. And I thank the ASM group for sponsoring such an event for the younger generation. And not only sponsoring, but also telling me to go and speak to the students with the experience that I've had in academics for more than 41 years. I started my career with Symbiosis, worked there for 22 and a half years, then director at Siagarh, Management MBA for 8 years, then Pimpri Chinchwad Education Trust, MBA director for 8 years, here almost 2 years. So with this kind of background, this is a big opportunity that Sakal has given me to come and speak to the youngsters. And why youngsters are so important? Should I speak in Marathi? Do you prefer me to speak in Marathi? I don't mind. Mala Marathi yeta. Okay, you must have seen my name, Daniel Painker. Yes or no? Then there must be a big question in front of you. Daniel आणि पेंडकर म्हणजे काय गोव्याचे आहेत का असं तुम्हाला वाटलं असेल किंवा मग हे ख्रिश्चन आहेत का असंही वाटलं असेल बरोबर कॅन एनीबडी गेस व्हॉट इज माय रिलिजन ऑर कास्ट एनीबडी कॅन गेस ओके आय एम बेसिकली एन इंडियन but I'm Jewish, and all my family members are in Israel.
all my family members are in Israel. Only my family and my brother's family, we are here. All my mother's side, they are in Israel. Father's side, they are in Israel. My wife's all family is in Israel. Only I am here. And I am here because it is only Mera Bharat Man. आता मी तुमच्या समोर जे आलेलं आहे, आजचं टॉपिक तुम्हाला माहिती आहे का काय आहे? And I speak good Marathi because my education was from Maharashtra Mandal, Pune, which is one of the top schools. आजचं टॉपिक माहिती आहे का काय? नाव ऐकलं कोणी? टॉपिक, today's topic was adversity. Correct? And how to build resilience. म्हणजे काय? मीनिंग काय त्याचं? की लाईफमध्ये प्रॉब्लेम तुमच्या येणार, नक्की येणार. सगळ्यांना प्रॉब्लेम आहेत. देर इज नो पर्सन ऑन दिस अर्थ हू डझंट हॅव अ प्रॉब्लेम. बट हाऊ टू बाउन्स बॅक, हाऊ टू फाईट, हाऊ टू हँडल द सिच्युएशन इज वन ऑफ दी मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग्स. आणि ही ताकद जी आहे ती मुलांमध्ये आपल्याला घडवायची आहे. आता एक सिंपल एक्झाम्पल देतो. ऑल माय लेक्चर, माझं सगळं लेक्चर एक एक्झाम्पलच्या थ्रू असेल म्हणजे तुम्हाला पटकन कळेल. नीटचा पेपर फुटला, ऐकलं सगळ्यांनी? नीटचा पेपर फुटला. सो मेनी स्टुडंट्स कमिटेड सुसाईड. बऱ्याच मुलांनी सुसाईड केलं, ऐकलं तुम्ही? नाव आय विल आस्क यू वन क्वेश्चन. वॉज सुसाईड द करेक्ट सोल्युशन? Why? Suicide was not the correct solution. मुलांना वाईट वाटलं, साहजिक आहे. खूप मुलांना वाईट वाटलं. मीन्स आय एम विथ देम ऑल्सो. पण तुम्हाला जी भीती होती की माझ्या वडिलांनी 3 लाख रुपये खर्च केले क्लासला आणि हे जर असं झालं तर माझं कसं होणार, पुढं कसं होणार, आणि मग मी सुसाईड करतो. ॲक्च्युली 3 लाखाचा तर लॉस झालाच झाला आपल्या वडिलांना, पण आपणही गेलो, हा एक मोठा लॉस झाला. व्हॉट हॅपन्स इज, आपण विचार कसं करतो, प्रॉब्लेम्स हे येत राहणार, आपण हँडल कसं करतो त्या सिच्युएशनला, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. इन माय लाईफ माय फर्स्ट चॉईस वॉज पोलीस डिपार्टमेंट. माय फर्स्ट चॉईस वॉज गोईंग इन टू दी पोलीस डिपार्टमेंट. आणि मी त्या परीक्षेला, रिटर्न परीक्षेला, सडनली मार्क्स वर इन्क्रीज ॲट दोज डेज फ्रॉम 160 to 210 आउट ऑफ 300 फॉर द रिटर्न एक्झामिनेशन. And by 3 marks I failed. 3च मार्काने. I couldn't qualify the physical. फिजिकलमध्ये चांगलं होतं, टॉपर. But there I lost because being a sports person, no problem. मग हा सेटबॅक झाल्यानंतर आपण थोडी काय होप्स सोडले होते. होप्स नका सोडू. Why I'm telling you this is because I'll give you better examples. Please never lose hopes. आपण जिवंत आहोत का? कल की आस पे. हम जिंदा है कल की आस पे. हम जीते हैं कि कुछ अच्छा हो जाएगा और वो इंतजार में हम रुकते हैं. आता अशा हा एक्झाम्पल जे आता मी तुम्हाला सांगितलं, ह्याचं सगळ्यात बेस्ट उदाहरण इन द वर्ल्ड इज गिवन बाय वन सायकोलॉजिस्ट बाय द नेम विक्टर फ्रँकल. सेकंड वर्ल्ड वॉरबद्दल सगळ्यांनी ऐकलं असेल. सेकंड वर्ल्ड वॉर, आणि ती सेकंड वर्ल्ड वॉर बिटवीन 39 to 45 ह्या काळात झाली. त्या काळामध्ये हिटलरनी बरेच ज्यूइश लोक मारली होती, ते ऐकलं असेल तुम्ही. हां, गॅस चेंबरमध्ये हे ते सगळं प्रकार. आता त्या ह्याच्यामध्ये एक सायकोलॉजिस्ट डॉक्टर होता विक्टर फ्रँकल, आणि तो ऑब्झर्व करायचा की एवढं सगळं अत्याचार होत असताना पण लोक तर मरतायत, पण जगतंय कोण, जिवंत कोण राहतोय? तर जीवन तो राहत होता, त्याला माहीत होतं की उद्याचा दिवस मी बघणार आहे. टुमॉरोज डे आय एम गोइंग टू सी, अँड एव्हरी डे आय एम थिंकिंग आय विल सर्वाईव्ह टिल टुमॉरो, आय विल सर्वाईव्ह टिल टुमॉरो, आय विल सर्वाईव्ह टिल टुमॉरो. तेच जिवंत बाहेर पडले. बाकी जे विचार करत होते की आय डोंट नो, नेक्स्ट मिनिट आय मे नॉट बी देअर, दे डाईड. ती लोक मेली. आणि जसजसं ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर आला ना की लोक अनेक पटापट मारायची. आय विल नॉट सी द नेक्स्ट इयर,
आय विल नॉट सी दी नेक्स्ट इयर. सायकोलॉजी. तुम्ही जे विचार करता तीच तुमची शक्ती असते. युअर स्ट्रेंथ इज नॉट इन हिअर, युअर स्ट्रेंथ इज हिअर. हाऊ यू थिंक, हाऊ यू मॅनेज, हाऊ यू आर थिंकिंग अँड हाऊ व्हॉट सोल्युशन तुम्ही देऊ शकता. तुमच्याकडे भरपूर, एव्हरी पर्सन हॅज अ सोल्युशन. आणि तसं करत करत त्या माणसाने तो लेख लिहिला. एक अतिशय सुंदर पुस्तक आहे, मॅन सर्च फॉर लाईफ. आणि त्या पुस्तकामध्ये त्यांनी लिहिलेलं आहे की हाऊ माइंड प्लेज अन इम्पॉर्टंट रोल. आता तुमच्या आयुष्यामध्ये हा जो मला धडा द्यायचा आहे तो हा द्यायचा आहे की युअर माइंड इज युअर ग्रेटेस्ट ॲसेट. तुमचा खरा ॲसेट जर असेल ना तर तो तुमचा माइंड आहे. आणि माइंडमध्ये जर तुम्ही विचार केलात की हे मी करू शकतो तर तुम्ही करू शकता. द मिनिट यू थिंक आय कॅनॉट डू, मी करू नाही शकत, नॉट पॉसिबल. आय हॅव बीन हँडलिंग लॉट ऑफ इंटरव्ह्यूज. मुलांच्या मॅनेजमेंट ट्रेनिंगमध्ये इंटरव्ह्यूज खूप साऱ्या हँडल केल्या. तर मी मुलांना आधी विचारायचो, मिलेगा ना जॉब, जायच्या आधी ट्राय करेगा सर, आय डू, ट्राय तो करते. एक्झॅक्टली त्या पोराला कधीच जॉब भेटला नाही 100%. पण ज्या विद्यार्थ्याला मी म्हटलं शुअर सर 100%, तो मुलगा सिलेक्टेड झाला. ही गॉट सिलेक्टेड. That means the mind plays an important role. The minute you think I cannot do, you cannot do. The minute you think I can do, you can do. Everything is as per your mind. And now there are various examples. For example, if you take the example of Nelson Mandela. Nelson Mandela 27 वर्ष जेलमध्ये राहिला, साऊथ आफ्रिका. आणि 27 वर्षानंतर सुद्धा when he came out, he dreamt. 27 वर्ष तो ड्रीम करत होता, आय विल वन डे बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साऊथ आफ्रिका. ही बिकेम. दॅट इज वाय इज द ग्रेटेस्ट. वाय वी रिमेंबर दिस नेम्स ॲज मोटिवेशनल. तुम्ही मलाला युसुफाजीचं नाव ऐकले? पाकिस्तान की लडकी. शी वॉज इन टू दिस गर्ल्स एज्युकेशन. बेटी पढाव आपण म्हणतो ना, तसं ती बेटी पढाव तेव्हापासून करत होती. तिला तालिबान लोकांनी गोळी मारली, ती गोळी डोक्यातच गेली होती. पण तिची जिद्द होती की हा मला माझं कार्य पूर्ण करायचं आहे मला. ती जिवंत राहिली. तिने तो कार्य चालू ठेवला आणि तिला नोबल पीस प्राइज 2014 मध्ये मिळालं. दिस इज दी क्वालिटी यू गेट वेन यू अप्लाय युअर हार्ट अँड ब्रेन. तुम्ही जर तुमचं मन आणि डोकं वापरलं तर you are unimaginable. And today I have come here for one message, one very important message. एकच महत्वाचा मेसेज आहे. देशाकडे किती संपत्ती आहे हे महत्वाचं नाहीये. देशाकडे फौज किती आहे हे महत्वाचं नाहीये. देशाकडे सगळ्यात मोठा धन आहे आजच्या तारखेला, तो तुम्ही आहात. ऑल ऑफ यू. यू आर द बिगेस्ट ॲसेट any country can possess. If I tell Israel, what is your strength in Israel? आता माझे तर सगळेच तिकडे आहेत आणि ते वॉरमध्ये सुद्धा आहेत. So they say that our strength is the youth. Our strength is our heart and our strength is our soul, our mind. ह्याने जेव्हा तुम्ही विचार करता, you can achieve anything. तुम्ही काहीही अचीव करू शकता. तुम्ही युसेन बोल्टचं नाव ऐकलंय का कधी? युसेन बोल्ट, ॲथलीट. Have you heard his name? त्याची स्पाइन आहे ना, स्पाइन. स्पाइन इज बेंट इन 3 positions फॉर युअर काइंड इन्फॉर्मेशन. म्हणजे ती स्पाइन अशी बेंड झालेली आहे, अशी आहे स्लाइटली, आणि परत अशी आहे. ही इज नॉट इवन सपोज टू वॉक फास्ट. दॅट इज वॉट द डॉक्टर टोल्ड हिम. अँड ही ब्रोक दी वर्ल्ड रेकॉर्ड, बिकेम द फास्टेस्ट मॅन ऑन अर्थ. हे काय? हे मेडिकल सायन्स नाहीये, हे मेडिसन नाहीये, सर्जरी नाहीये. हे आहे शक्ती मनाची आणि डोक्याची. आणि ही ताकद तुमच्याकडे आहे. नोबडी कॅन गिव्ह यू, इवन आय कॅनॉट गिव्ह यू. ईच वन ऑफ यू आर गिफ्टेड
हर एक जण तुम्ही मला यू विल से दॅट ही इज बेटर इन द पोझिशन, तो बरा आहे, त्याच्या घरचं चांगलं आहे. असं काही नसतं. असं काही नसतं. ऑल सक्सेसफुल पीपल इफ यू टेक, देर इज नथिंग लाईक दिस दॅट घरचं चांगलं होतं. अब्दुल कलाम के घर का क्या अच्छा था? अब्दुल कलाम इज वन पर्सन विथ झिरो एनिमीज इन दिस कंट्री. येस ऑर नो? Why? He came from a very poor family. But why do we love him? Because त्याचं जे मन होतं ते मन कंटिन्युअस देण्यामध्ये होतं. He was more interested in giving. And that is what we like. And we all are responsible to give to this nation. If you tell me what can you give, sir, I think I can give this nation only to the youth the power to achieve tomorrow. And this is what you can do it. Each one is different. तुम्ही हर एक जण तुमच्यामध्ये जी क्वालिटी आहे ना ती अनइमॅजिनेबल आहे. तुम्हाला माहीत सुद्धा नाही आहे तुमच्यात काय क्वालिटी आहे. वाय? बिकॉज तुम्ही त्याचं कधीच आत्मपरीक्षण, आपण ज्याला म्हणतो मराठीमध्ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, हा कधीच केलेला नाही. तुम्हाला माहिती आहे का तुमची ताकद काय आहे? आय हॅव सीन स्टुडंट्स आफ्टर माय सेशन्स दॅट दे वर वीक. ते एवढे अभ्यासात हुशार नव्हते, पण मी त्यांना नेहमी म्हणायचं की तू बहुत चॅप्टर आहे, तू बहुत चॅप्टर आहे, तू साला सेल्स बहुत अच्छा करेगा. त्या पोरांनी असं सिरियसली घेतलं. अरे सर मेरे को ये बोल रहे हैं. आणि ही टूक दॅट प्रोफेशन. ही बिकेम वन ऑफ द बिगेस्ट सेल्स पर्सन. वाय? इज बिकॉज हे त्याला कोणी हिंट दिलं नव्हते. ही नोबडी हॅड गिव्हन हिम द हिंट दॅट यू आर डिफरंट. तुमच्याकडे सगळ्यांकडे क्वालिटी आहे. एव्हरीबडी हॅज द क्वालिटी. प्रॉब्लेम्स डू कम. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट? हाऊ यू हँडल द प्रॉब्लेम. येस ऑर नो? हाऊ यू हँडल द सिच्युएशन. मायकल फेल्प्सचं नाव ऐकलंय ना तुम्ही? मायकल फेल्प्स, स्विमर. ही वॉज ऑल्सो सपोज, ही वॉज नॉट फिजिकली फिट नव्हता तो. त्याला डॉक्टरनी सांगितलं होतं त्याच्या आईला की हा मुलगा ह्याला सम सिंड्रोम ही हॅज आणि ही इज नॉट फिट. द सेम पर्सन became one of the greatest swimmers on this earth with 28 medals in Olympics. 28. अरे एखादा कंट्रीचं नाही होत तेवढं ऑलिम्पिकमध्ये. 28 medals. This is only because of sheer mind, nothing else. का त्याच्या एवढ्या उंचीची लोक नव्हती जगामध्ये? होती. त्याच्यापेक्षा जास्त ताकद नव्हती लोकांमध्ये? होती. बट डिटर्मिनेशन, यूज ऑफ पॉवर, हे सगळ्यात महत्त्वाचं होतं. आपण काय करतो की थोडंसं प्रॉब्लेम झाला, वी स्टार्ट ब्लेमिंग माय नसीब, माय पेरेंट्स, माय फायनान्शियल सपोर्ट. आपण एक दुसऱ्यावर ब्लेम करतो. ब्लेम न करता आपल्याला काय करता येईल? रेसिलियन्स. बॉक्सिंगमध्ये एक रूल आहे माहिती आहे का? जर इफ आय हिट दी अपोनंट अँड ही फॉल्स डाऊन अँड ही गेट्स अप, ही डझंट लूज. But if I hit and he doesn't get up or refuse to get up, he loses. So till the time you don't lose at heart, you are always a winner. तुम्ही मनापासून हारलात नाही तर तुम्ही विनर आहात. मनापासून नका हारू. तिथपर्यंत थॉमस एडिसनच्या पुस्तकाचं तुम्ही जर पाहिलं, मेनी स्टुडंट्स मस्ट बी फ्रॉम सायन्स, 10,000 टाइम ही बिकेम सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग द बल्ब. 10,000 टाइम. कोणाकडे एवढं पेशन्स आहे? माझ्याकडे पण नसतं. कदाचित मी 5 टाइम केलं असतं तर मी थांबलो असतो. 10 टाइम केलं असतं तर थांबलोच असतो. 20 टाइम वॉज टू मच. सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स ही डिड जस्ट टू बिकम सक्सेसफुल बिकॉज ही वॉन्टेड टू अचीव. हिज हार्ट अँड माइंड प्लेड अ पॉझिटिव्ह रोल अँड दॅट इज वाय वी रिमेंबर थॉमस एडिसन. वाय वी रिमेंबर? द रिझन बिंग they worked with lot of passion. Abraham Lincolnचं नाव ऐकलं ना तुम्ही? Abraham Lincoln lost elections, presidential elections 7 times. 7 वेळा. 1 बार, 2 बार, 3 बार, 7 टाइम. Again he became the president, got elected and became the president, and is even today remembered as one of the best presidents of USA. Not like this stupid Trump. The reason being dedication. अप्लाइंग माइंड, अप्लाइंग सोल. आणि हे जे आहे हे तुमच्या हातात आहे. ही ताकद तुमच्या हातात आहे. हाऊ यू प्रिपेअर अ स्ट्रॅटेजी.
Never blame that I come from this family and I come from this family and parents. Never blame. कधीही तुम्ही भाऊ बहीण आई वडिलांवर कधीही टाकू नका. In fact, in spite of all the hurdles, you respect your parents. That is my message. कधीतरी एकांत बसा, तुम्हाला सोल्युशन भेटेल, स्ट्रॅटेजी भेटेल, प्लॅन होईल चांगलं, आणि कदाचित तुम्हाला कळेल वेअर यू नीड टू इम्प्रोवाइज ऑन. आता सगळेजण काय म्हणतात, जॉब मार्केट खत्म होते जा रहा है. जॉब मार्केट आहे की नाही, ही चर्चा आहे ना आता, जॉब मार्केट खत्म हो गया, बोलतात की नाही, सगळेजण म्हणतात जॉब मार्केट खत्म हो गया. आणि इंडस्ट्रीला मी जेव्हा विचारतो तेव्हा आम्हाला इंडस्ट्री म्हणते आय एम नॉट गेटिंग द राईट पर्सन. आईला इथं तुम्ही म्हणताय जॉब नाही, इथं बोलताय राईट पर्सन नाही, म्हणजे एक्झॅक्टली चाललंय काय? आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? दॅट मीन्स यू हॅव टू इम्प्रोवाइज ऑन स्किल्स. रिसेंटली इन द लास्ट वीक आमचे चेअरमन मला म्हटले, पेंडकर सर आपण रिव्हर्स इंजिनिअरिंग करू. रिव्हर्स इंजिनिअरिंग, तर यू यूज युअर ब्रेन्स अँड डू रिव्हर्स इंजिनिअरिंग फॉर स्टुडंट्स. हे स्टुडंट सेंटर्डच आहे. ते म्हणलं एक्झॅक्टली काय करायचं सर? मला आपल्याला सिलेबस नाही शिकवायचा, कंपनीला काय पाहिजे आणि 2 वर्ष पुढे काय चालेल त्याचा विचार करायचा. म्हणलं ठीक आहे. आम्ही काय केलं, मग तर कुठून सुरुवात केली, आम्ही 10 टॉप कंपनीज इन मार्केटिंग जे येतात कॅम्पसवर त्यांचे JDs घेतले, जॉब डिस्क्रिप्शन्स, किती पगार ऑफर करतात, काय क्वालिटीज लागते, ते सगळं स्टडी केलं. मग HRचं स्टडी केलं, मग ऑपरेशन सप्लाय चेनचं स्टडी केलं, मग फायनान्सचं स्टडी केलं, मग बिझनेस ॲनालिटिक्सचं स्टडी केलं. आणि मग सगळं ते काढल्यानंतर एक मोठंसं अशी फ्रेम पेपर तयार केलं की दिज आर दी रिक्वायरमेंट्स. मग आपण मुलांना काय देऊ शकतो आणि एक्झॅक्टली तेच शिकवायचं. आणि मग मी त्याच्यावर आणि काही डोकं चालवलं की म्हणलं हे सर आपण 3 सेमिस्टरपर्यंत दुकान बंद झालं पाहिजे, बिकॉज 4th सेमिस्टर एव्हरीबडी इज बिझी विथ प्लेसमेंट्स. ते बोलले येस. Now this is what we want to do. Now again there is more discussion to be done, but problem असतो, adversity आहे, त्याला solution सुद्धा आहे. What I want to say is for every problem there is a solution. How you handle the situation is more important. तुम्ही त्याला विचार कसं करता, हँडल कसं करता, तुम्ही त्रास कसे घेता, तुम्ही एफर्ट्स कसे घेता, तुम्ही तुमची तयारी कशी करता. आणि ती लॉंग टर्म तयारी, म्हणजे 2 दिवस केलं तिसऱ्या दिवशी सोडून टाकलं तसं नाही. यू आर डुईंग इट अँड कन्सिस्टंटली डुईंग इट. I like the example of Amitabh Bachchan. Even today, if he gets an ad which he has to say only 3 sentences, this man who is 80 plus gets up in the morning at 4:30 and with full dedication, he practices those 3-4 lines. He does the voice modulation. घरातच त्याच्याकडे स्टुडिओ आहे, and then he will practice those 3-4 lines very nicely, and then we say Amitabh Bachchan flawlessly does the program. Amitabh Bachchan does flawlessly because त्याचं डेडिकेशन. तो असा विचार करत नाही आता तर माझं एवढं नाव झालंय, मी काही बोललो तरी लोक टाळ्या वाजवतील. दॅट इज नॉट देअर. एव्हरी डे इज अ फर्स्ट डे फॉर हिम. हे तुम्ही लक्षात घ्या की वी हॅव टू बी हंबल. वी हैव टू बी हम्बल. इवन टुडे वाइल कमिंग हियर आई वॉज नेवर दैट अरे पेंटर सर तुम्हारे को तो क्या 4 डिकेड हो गया, तुम तो किधर भी बात करेंगे, पूरे MBA को पढ़ाते, इधर पढ़ाते, उधर पढ़ाते, इंटरनेशनली जाते लेक्चर लेने को. टुडे इज अ न्यू चैप्टर. फॉर मी आई ट्रीट दिस as if it is my first day. I take this very religiously, do my work very religiously, and never ever think that I am the best. Never think that. तुम्ही थोडंसं हे करा की नाही आपल्याला अजून स्कोप आहे. नटसम्राट माहिती आहे ना, नटसम्राट पिक्चर आला होता नाना पाटेकरचा. त्यावेळेला मला आठवण आहे अजून की मी गाडी चालवत होतो आणि जस्ट स्विच ऑन केलं गाडीमध्ये, तर त्या नटसम्राटची ॲड आली. तर नाना पाटेकर श्रीराम लागूंकडे गेले की म्हटले, आणि ही वॉज टेलिंग, नाना पाटेकरच व्हॉइस, नाना पाटेकर वॉज टेलिंग की साहेबांकडे गेलो होतो, त्यांना म्हटलं मी साहेब हा प्रयोग करतोय पिक्चरच्या फॉर्ममध्ये, तुमचा आशीर्वादाची गरज आहे. त्यांच्या पायाजवळ बसलो होतो. अँड देन ही यूज्ड वन सेंटन्स, नाना पाटेकर यूज वन सेंटन्स. मी त्यांच्या पायाजवळ बसलो होतो, खरी आपली लायकी तीच आहे.
नाना पाटेकर सेड, मी त्यांच्या पायाजवळ बसलो होतो, खरी आपली लायकी तीच आहे. नाना पाटेकर इज सच अ बिग ॲक्टर, बट सी दी हंबलनेस, respecting Dr. Sriram Lagu in such a big manner. And I was impressed. मी कदाचित मी तो पिक्चर बघितला नसता, बट आफ्टर लिसनिंग टू नाना पाटेकर, की तिथं मी त्यांच्या पायाजवळ बसलो होतो, खरं तर माझी लायकी तीच आहे हे ऐकून आय गॉट इन्स्पायर्ड. अँड आय वेंट अँड सॉ दॅट मूवी 3 straight shows. Today, tomorrow, day after. Continuous. I was so impressed. आता इथं मी कुठं व्हॅल्यू दिली? आय हॅव नॉट गिवन व्हॅल्यू टू द सक्सेस पार्ट ऑफ इट. वेर आय हॅव गिवन व्हॅल्यू? मी सक्सेसला व्हॅल्यू नाही दिली, मी कुठं व्हॅल्यू दिली? सी दी हंबलनेस ऑफ दॅट ग्रेट पर्सन. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? तसंच तुम्ही हंबल राहा. मीन्स मनापासून मी प्रार्थना करतो की इथं बसलेले सगळे विद्यार्थी खूप मोठे व्हावेत. एव्हरीबडी शुड बिकम बिग. And maybe when you become big, be very humble. Respect your parents. They are very important. मी नेहमी मुलांना सांगतो की भाई अपने माँ बाप को मत भूल, और स्पेशली माँ को तो बिल्कुल भी मत भूल. Why is because it is because of her that we are here. Yes or no? And that is why I tell the student that parents are very important, elders are very important, your teachers are very important. Please respect them. And you will remember that, I have one teacher, many teachers in fact, they remember my birthday and they wish me on my birthday. And मला कधी कधी असं एकदम वाईट वाटतं की आपले टीचर आपल्याला सांगतायत की हॅपी बर्थडे. अरे हम बहुत छोटे सर. मी तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगतो, मी बिंग हंबलची. आय वॉज अ स्टुडंट ऑफ नेसवाड्या कॉलेजचं नाव ऐकलं आहे का पुण्यामध्ये? कॉमर्स कॉलेज नेसवाड्या. सो वेन आय डिड माय नेसवाड्या, आय वॉज अ डिस्टिंक्शन स्टुडंट थ्रू आउट. तर नेसवाड्यामध्ये मला नुलकर सर म्हटले होते, पेंडकर तू इथंच शिकव M.Com.च्या विद्यार्थ्यांना, B.Com.च्या विद्यार्थ्यांना. तर मी नुलकर सरांना काय म्हटलं माहिती आहे का त्यावेळेला? मला नुलकर सर, कल तक मैं तुमको सर बोलते आया, आज भी हम तुमको सर बोल रहे, और कल से मैं तुम्हारे साथ टेबल पे चाय पीऊंगा, उतना मेरा औकात नहीं. I became a teacher, but in another college, not there where I respected my teachers. तर हा हंबलनेस जो आहे ना, हा ठेवा तुमच्याकडे. You will become very big, very important. And that is why when you are tackling with adversity, when you are tackling with problems, problem is common. Problems are common, take it in your stride. Problems are common, take it in your stride and develop the resilience. And developing resilience means developing your mind, developing your soul, developing your strategy, developing your decisions, developing your planning, everything. Right decision at the right time. You take the right decision, but the time is not right. What is the use of that decision? Planning, proper systematic planning. Only planning is not important. Implementation is also important. मी फक्त प्लॅन केलं पण काहीच विचार केला नाही पुढे, कामच नाही केलं. Again, that is the problem. So planning, decision making, coordinating, all this is very important in your life. हे जे मॅनेजमेंटमध्ये शिकवतो ना, ॲक्च्युली हे यंग मुलांना शिकवायला पाहिजे की हे किती इम्पॉर्टंट आहे. अदरवाईज इट विल बिकम व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणजे लाईफ कॅन बिकम कॉम्प्लिकेटेड और लाईफ कॅन बिकम व्हेरी इझी. थिंग्स आर इन युअर हँड. तुमच्या हातातच आहे. एक माणूस असतो आणि तो म्हणतो दुसऱ्या त्या मित्राला, मला सांग तू की माझ्या हातात पाकोळी जिवंत आहे का मेलेली आहे? पाकोळी जिवंत आहे का मेलेली आहे? तो म्हणतो उत्तर तुझ्याच हातात आहे. द आंसर इज उत्तर तुझ्याच हातात है. कारण मैं बोलेगा जिंदा है तो तू मार डालेगा, और मैं बोला मर गई तो तू उड़ा देगा. तो बोला आंसर इज इन योर हैंड. तो लाइक दिस ऑल योर आंसर्स आर इन योर हैंड्स. आपके हाथ में है. जिंदगी का सवाल, जिंदगी का प्रॉब्लम, जिंदगी की एडवर्सिटी, जिंदगी का कॉम्प्लिकेशन, इसका सब का हल और जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं. नोबडी एल्स. पेरेंट्स काय करणार मला सांगा? काही करू शकत नाही.
टीचर्स काय करणार? एक लिमिट, काय करू शकत नाही. आम्ही काय करणार? एक लिमिट, काय करू शकत नाही. जे काय करू शकता ते फक्त तुम्हीच करू शकता आणि तुम्हीच शिल्पकार आहे तुमच्या नशिबाचे. तुम्हीच आहे. तुम्ही हा देश तुम्ही फक्त तुम्हाला नाही घडवणार, लक्षात घ्या, तुम्ही ह्या देशाला घडवणार आहात. देर इज अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन युअर शोल्डर्स and this responsibility on your shoulders is a very important thing. Remember this. You are, I always feel that मला माझ्या परिवारपुरता तर काम केलंच पाहिजे, पण त्याच्या पुढं जाऊन मला माझ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणि अजून काय जमलं ते ह्या देशासाठी करणं इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. अँड इफ आय डोंट डू इट, if I earn a lot of money and I'm enjoying with my family, nothing to the society, nothing to the country, that means I am not the right person. म्हणजे तुम्ही खरं म्हणजे प्रॉब्लेम सोडवले नाही, तुम्ही प्रॉब्लेम क्रिएट केलं. I don't want you to be in that category who has created a problem. I want you to be in the category की तुम्ही सगळे प्रॉब्लेम सोडू शकता. फक्त तुमचं नाही, तुमच्या परिवाराचं नाही, पण तुमच्या मित्रांचे, तुमच्या समाजाचे आणि या देशाचे सुद्धा तुम्ही सोडू शकता. एक और एग्जाम्पल तुम्हारे को मैं शेअर करता लास्ट. आपण काय म्हणतो माहिती आहे का? लर्निंग, तुम्ही ग्रॅज्युएट झालात बरोबर. ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर आपल्याला खूप अभिमान, मलाही खूप अभिमान वाटला की मी ग्रॅज्युएट झालो, आता काय प्रॉब्लेम नाही आहे. पण त्यानंतर असं वाटायला लागलं की वी हॅव टू डू मोर. मग देन आय डिड माय एम.कॉम. देन आय सेड बी.कॉम झालं नाही, एम.कॉम झालं. मग एम.कॉम झाल्यानंतर मी म्हटलं आता एम.कॉम झालं पण इकॉनॉमिक्सचं नॉलेज नाही आहे आपल्याकडे. सो आय डिड माय एम.ए इन इकॉनॉमिक्स. देन आय सेड दॅट अरे मॅनेजमेंट का भी नॉलेज होना चाहिए. सो आय डिड माय एम.एम.एस. देन आय सेड दॅट प्रोफेशनली ऑल्सो आय शुड डू. सो आय डिड माय पी.जी.डी.एम ऑल्सो. देन आय सेड नाव आय शुड डू माय पी.एच.डी. मग पी.एच.डी झाल्यानंतर असं वाटलं की अरे ओनली पी.एच.डी से नहीं होता, और भी रिसर्च करना चाहिए पी.एच.डी के ऊपर. देन आई वेंट एंड डिड अ रिसर्च on organizational behavior related to HR, and I got my delete. Then after looking at that delete, this model was used for various countries. So Sri Lanka also gave me one delete. Then South America also gave me one. Now this is not important what I got. What is more important is each one of you can do a miracle. And तो miracle फक्त तुमच्या हातात आहे. Only you are responsible. और जादू की छड़ी आपके हाथ में है. जादू की छप्पी मुन्ना भाई के पास है, पर छड़ी तुम्हारे हाथ में है. ये ध्यान में रखो. आप ही कर सकते हैं, आपके पास कैपेसिटी है. यू आर फैंटास्टिक पीपल, यंग ब्लड, बहुत सारा एनर्जी है आपके पास, और आपका थिंकिंग तो और भी ज़्यादा अच्छा है, शायद हमारे से भी अच्छा रहेगा. बिकॉज वी कम फ्रॉम द ओल्ड स्कूल, यू कम फ्रॉम द न्यू एज. यू हॅव सो मेनी थिंग्स. तुम्ही फक्त विचार करा की कंपनीजला काय लागतो आणि त्याची तयारी करा. इंटरव्ह्यूज, GDs, एक्झाम्स, एव्हरीथिंग. इवन यु नो माझ्याकडे काही विद्यार्थी येतात MBAला, आणि मी त्यांना नेहमी सांगत असतो की मुलांनो प्लीज तुम्ही इंग्लिशमध्ये बोलाव. तुम्हाला इंटरव्ह्यूज आहेत, तुम्हाला करिअर आहे, तुम्हाला फ्युचर अजून खूप मोठा आहे, तुम्ही करा. तरी ते ऐकत नाही. ठीक आहे मी म्हणतो पण व्हॉट टू डू. मी त्यांना एका विद्यार्थी तर मला काय म्हटलं माहिती आहे का, सर क्या फर्क पडता. मैं बोला देख, अगर तेको खेती पे ही काम करना है ना, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर. मतलब खेती पे काम करने वाला रहेगा ना, आई विल नॉट टेल यू. बट इफ यू आर लुकिंग एट इन्फोसिस, इफ यू आर लुकिंग एट विप्रो, इफ यू आर लुकिंग एट कॉग्निझंट, देन डेफिनेटली यू नीड गुड इंग्लिश. देर इज नो अदर ऑप्शन. माझ्याकडे एक विद्यार्थी होता, विदर्भाचाच होता. ही वॉज अ टॉपर इन स्कूल. बघा हा उदाहरण तुम्ही नीट ऐका. 12th standard 92-93%, graduation 9.3 CGPA, MBA till 3rd semester he was having 9.3 CGPA. And I used to always tell them that focus on English. And one day it so happened, Cognizant came to our campus and they wanted students. आणि मी म्हटलं ते हा तर पोरगा 100% शॉर्टलिस्ट झाला होते. 7 पोरं शॉर्टलिस्ट झाली होती. म्हणजे हा 100% सिलेक्ट होणार. रिझल्टसाठी वाट बघत होतो तर मला रिझल्ट आला तिकडून. रिझल्ट आला
6 students got selected. So I was more worried. हा एक कोण आहे जो सिलेक्ट नाही झाला. मला माहिती होतं हा तर होणारच बिकॉज हिज मार्क्स वर व्हेरी हाय. Exactly, he only was not selected. The next day he came crying to me like a small child की सर माझंच चुकलं, तुम्ही मला सांगितलं होतं पण माझंच चुकलं. मी त्याला म्हटलं होतं बाबा तुझं इंग्लिश वीक आहे ना तर ट्रान्सलेशन कर, ही मराठी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू मराठी. का माहिती आहे का, त्याच्या इंटरव्ह्यूमध्ये तो फायनान्सचा विद्यार्थी, आता ऐका, फायनान्स माहिती आहे ना, अकाउंट्स फायनान्स कोण आहे का इथं विद्यार्थी? फायनान्सचा विद्यार्थ्याला एक सिंपल प्रश्न त्याला विचारला, प्लीज एक्सप्लेन ब्रेक इव्हन पॉइंट. ब्रेक इव्हन पॉइंट हा फायनान्समधला सगळ्यात सोपा प्रश्न आहे. तर इन द मीन टाईम तो पॉइंट गोळा करत मराठीमध्ये, मग त्याला ते ट्रान्सलेट कर इंग्लिशमध्ये. इंटरव्ह्यूवर म्हटला थँक्यू सर, आउट. ही लॉस्ट वन ऑफ द बिग ऑपॉर्च्युनिटीज. तुमच्या लाईफमध्ये ऑपॉर्च्युनिटीज भरपूर येतील. प्लीज डोंट लूज ऑपॉर्च्युनिटीज. मी तुम्हाला मगाशी एक वाक्य केलं की लोक अशी म्हणतात की जॉब्स कमी होत चाललेत, पण जी कंपनीला, माझा रोजचाच धंदा आहे हा कंपनीला भेटणे. कंपनीजला जेव्हा भेटतो तेव्हा ते म्हणतात आम्हाला मुलं भेटत नाही, वी आर नॉट गेटिंग द राईट स्टुडंट. देन इफ दे आर नॉट गेटिंग द राईट स्टुडंट, देन वी आर ऑल्सो मेकिंग अ मिस्टेक. येस ऑर नो? So only students are not responsible, we are also responsible. Teachers are responsible. But let us not blame the teachers and let us not blame the students. But student has to take it seriously to listen to what the teachers say. आम्ही तुम्हाला सगळं सांगू की कंपनीला काय लागतं, कशी तयारी करायची, काय करायचं, सगळं सांगू, पण पुढचं काम करायचं जी तुमची जिम्मेदारी आहे. And my humble request to all of you, let the world say anything. I am telling you, there are ample of opportunities today. खूप opportunities आहेत तुमच्यासाठी. बिझनेसमध्ये आहेत, सर्व्हिस सेक्टरमध्ये आहेत, IT सेक्टरमध्ये. एव्हरी सेक्टर इज ग्रोईंग अँड वी नीड पीपल, बट वी नीड द राईट पीपल. आता AI लागतंय तर लागतंय. कॅन यू डू एनिथिंग? कैन यू डू एनीथिंग? खाने में नमक लगता है तो लगता है, यू नीड दैट इज ऑल. यू कैनॉट डू एनीथिंग, देयर इज नो अदर ऑप्शन. एंड दैट इज वाई यू हैव टू थिंक एंड चेंज योर थिंकिंग पैटर्न. मेंटालिटी आप चेंज करो, दुनिया बदल जाएंगे. वो नज़ारे, वो बोलते ना, तुम्हारा देखने का अंदाज चेंज करो, एवरीथिंग विल चेंज. द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटिफुल. बंद करो क्या भाई? द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटिफुल. World is full of opportunities. Anybody can do anything, and each one of you have tremendous potentiality. And your success is not your success, it is the success of your family. It is the success of your parents. It is the success of your teachers. So my dear friends, do well, build yourself. Don't go into the category. I gave you the first example. NEET exam मध्ये पोरं नापास झाली किंवा रिझल्ट तो खराब झाला म्हणून सुसाईड केलं, हे केलं. There are different ways to think and different ways to give solution to the same problem. My dear friends, life is beautiful. Please enjoy it. Nothing like it. And every day you have to tell God that thank you that you are given me birth and I can see this world. There are many, खूप लोक आहेत ज्यांना शिकायचं आहे. मीन यू आर द लकी वन्स की तुमच्या पालकांनी तुम्हाला इथं पाठवलं, तुम्ही शिकताय, तुम्ही शाळेत गेलात. कितीतरी मुलांना शाळा नशिबातच नाही झाली, कारण ते लहानपणापासूनच हार्डवर्क करत होते, दगडी उचलत होते. त्यामुळे वी आर द लकी वन्स. लेट अस से थँक यू अँड गॉड ब्लेस यू ऑल. डू वेल इन लाईफ. थँक यू.